how brainwashed I've been. Our media I do not stand with I stand with the Palestinian people. I do not understand how we as Jews can stand by while a nation cries for freedom. سبحان الله إن الحقيقة تظهر ولو بعد حين. من سنة بالظبط كنت بكلم صديق ليا أمريكي. الصديق ده كان بيكلمني عن القضية اللي احنا فيها دلوقتي وقد إيه هو بيحب الكيان النجس. قلت له بالنص ساعتها ما تذكرش الكلمة دي قدام حد عربي لأنك مش هتفهم الصراع اللي موجود بيننا وبينهم. وسبحان الله تمر الأيام والأحداث دي كلها تحصل عشان الشخص ده وأنا بتكلم معاه تاني يبعت لي رسالة فيها الكلمة دي. I was totally brainwashed. Oh, look who's talking. Subhanallah, I told you, bro. I told you. Do you remember the last time when we were talking? That's what I was saying. The truth will be revealed one day, subhanallah, and it happened. سبحان الله لو تعرف الشخص ده قد ايه كان بيجادلني وقعدنا ساعة بنتكلم مع بعض بثبت له ان احنا على حق وهم على باطل. بيقول لي مستحيل، الفيديوهات والاعلام عندنا وكل حاجة بتقول العكس. لما كنت بوريه الفيديوهات بتاعتنا بيقول دي متفبركة. ويشاء ربنا ان كل ده يحصل عشان سبحان الله يطلع هو بنفسه ويكلمني ويقول لي كان معمول لي غسيل دماغ. والاحلى من كده ان مش هو لوحده. اتفرج دلوقتي معايا على كم الفيديوهات اللي الناس بقت تطلع من الغرب وتهاجم الاعلام بتاعهم وتقول لهم انتوا كدابين، ودلوقتي اكتشفنا الحقيقه. And then it's so funny when the media is like, oh, here they're killing women and children, etc., etc. Been doing that for decades, bro. Bruh, make that make sense because it's sharing the. When we talk about the Palestinian faith real quick, because it's unlike anything I've ever seen. I was already pro-Palestine. The whole faith is such an indomitable hope. The British people are not behind this. Do not speak for us. Is there anything we can do? Like, who's got some ideas? Because, man, I feel ashamed to be a human right now. Watching this happen. Watching people celebrate it. What is looking wrong with us? I'm seeing these videos of kids and babies. And it's fucking horrible. Watched a man carry his children in waste bags. How is this legal? Like literally, how is this not a war crime? والأول مرة تحصل أصلا إن صوتنا يوصل لليهود اللي عايشين في أوروبا ونشوفهم بيطلعوا ويدافعوا عن قضيتنا. Palestine will be free because this is truth. As the son of an Israeli, as someone with an Israeli passport, how brainwashed I've been. تعالوا النهارده نحلل شوية من فيديوهاتهم وفي نفس الوقت نتعلم منهم كلمتين إنجليزي يفيدونا لما نيجي ندافع عن القضية بتاعتنا أو نتكلم عليها بالإنجليزي. معكم إسلام AKA سامكس في حلقة جديدة من الشوارع. Let's get started. تلاحظ ان اي حد من الغرب دلوقتي يطلع يعمل فيديو ويقول لك انا اكتشفت الحقيقه، يقول لك في البدايه ولدت وترعرعت، نشأت وتربيت. زي ما بنقول بالعربي انا اتولدت وتربيت في بيت مصري. نفس الشيء بالانجليزي I was born and raised. born and raised يعني اتولدت وتربيت. لو انا عن نفسي هقول I was born and raised in Egypt. دي يا شباب من الجمل معانا بضمان مدى الحياه. قول ان شاء الله. I was raised by a Zionist family. I was raised by a Zionist family. I was raised by a Zionist family. As a woman who was raised Jewish. As a woman who was raised Jewish. I was born and raised here. 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 من الحاجات كمان اللي نقدر نستخدمها في حياتنا اليومية وبتحصل دلوقتي، أي حد بيطلع يعترف إنه اكتشف الحقيقة يقول لك أنا كان معمول لي غسيل دماغ. I was totally brainwashed. احفظها بقى هنا لأنها مهمة في الحياة اليومية ونحطها في جملة مفيدة موجودة عندك في الأغنية دي. Don't be brainwashed by the news, no. 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 الست الأمريكية دي وهي بتتفرج على أحداث في غزة ربنا بدأ ينور بصيرتها. بنلاحظ إن كل ما بيشتد القصف وأهالينا في غزة بيخسروا بيوتهم وبيخسروا كل حاجة بيقولوا الحمد والشكر لله. Seen videos of people who have lost everything, even their children, and they are holding their dead children in their arms and still thanking God. Meanwhile, the people who claim to be of faith
and are still backing this genocide could never. قالت في سر هنا يخلي ربنا ينزل صبر عظيم على الأهالي والناس دي كلها. راحت جابت نسخة مسموعة من القرآن وبدأت تسمع. Even in facing genocide, is Palestinian faith so strong? And so I decided to go on Scribd to see if there was an audiobook version of the Quran. There is. استخدمت هنا كلمة مهمة أكيد بتسمعها دايما، اتكررت 85 مرة في اجتماع مجلس الأمن. إبادة جماعية. نحطها هنا في جملة مفيدة ونقول بكل بساطة الكيان الناجس is committing genocide against Palestine. Is committing a 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 genocide against Palestine. اسم عدوك ولازم تكون عارفه. استخدموا باسم يوسف في الدفاع عن قضيتنا 7 مرات في المقابلة الأولى اتفرجت عليها كلها. Jews اليهود. Right? And those Jews, right? And those Jews. يبان لك نطقها صعب ومتعقد بس النطق الصح بتاعها بالمنظر ده. The extermination of Hungarian Jews. كل الأطراف دلوقتي بتدين بعضها، ده بيدين ده وده بيدين ده. كلمة يدين condemn استخدمها باسم يوسف في المقابلة بتاعته وإن شاء الله هينزل عليها فيديو تقيل جدا. I condemn يعني أنا أدين. أقف عند حرف الإم ما تكملش. I condemn. You condemn Hamas for the atrocity. Yes, I condemn Hamas. I condemn Hamas. I condemn Hamas is the source of all evil. You condemn Hamas for the atrocity. Yes, I condemn Hamas. President Vladimir Putin and the Chinese president both refusing to condemn Hamas. Both refusing to condemn Hamas. You have condemned yourself. You have condemned yourself. الحلقة ما ينفعش تخلص غير لما نسمع الكلمتين دول من اليهودي اللي بيدعم قضيتنا. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine, from the river to the sea. لو خلصت كلامك بالانجليزي كده وعايز تختم بقى اخر حاجه، في ناس كتير بتستخدم كلمه finally، في ناس بتقول in the end، بس هنا في idiom هتسمعه كتير جدا ان شاء الله تعالى بالسرعه البطيئه اللي مش هتسمعها في الحاله العمليه الا نادرا. at the end of the day. السرعه بقى العمليه اللي دايما بنتكلم بيها. out of his office at the end of the day. It's at the end of the day. It's at the end of the day. اللي حصل هنا ان كلمه of ما لهاش of حتى، قالها وربطها باللي قبلها. at the end of the day. Or, you know, at the end of the day, like, you know, at the end of the day, like, you know, at the end of the day, like, you know, at the end of the day, like. سامحوني في الكلمة لأن مفيش حاجة توصف إن الواحد بيشوفه غير فعلا الكيان النجس. شيروا الفيديو ده خليه يوصل لأكبر عدد من الناس. لازم نتعلم ندافع عن قضيتنا بالانجليزي، ولازم نعرف الاعلام الغربي لما بيجي يتكلم بيوصل رسائل ايه. مش شرط تكون على علم بالسيناريو كله، بس اهم حاجه لما تشوف خبر على التلفزيون تعرف الفكره بتاعته ايه وبيقول ايه. الكلمات اللي بنركز عليها من اهم الكلمات اللي ان شاء الله تنفعك مدى الحياه. واخر حاجه نفسي اقولها يا شباب، اوعوا حد فيكم يعتاد المشهد ويتجاهل ويقول ما انا مش قادر اعمل حاجه. لا، قادر باذن الله تعالى. تدعي لهم بظهر الغيب. انا عارف ان المشهد صعب جدا، بس ملاحظ ان الناس بدات تعتاد المشهد وبقينا بنتفرج على المباريات وننبسط كوره ومش عارف ايه، واهتماماتنا بدات تروح لحاجات تانية. ولما نشوف اي اخبار نقول خلاص بقى مفيش اي حاجه في ايدينا نعملها. اذا كان الاجانب بقوا مهتمين، بقينا نشوف منهم كتير جدا بداوا يقراوا القران، وشويه شويه بقينا نشوفهم في المظاهرات في اوروبا اكتر من بلادنا. اوعوا تعتادوا المشهد ده، ضد الفطره. خلي قلبك سليم، خليه دايما مناصر للحق. اللهم فك كربهم وفك حصارهم واحقن دماءهم، اللهم امين يا رب العالمين. وانزل عليهم من النصر والتمكين اضعاف ما نزل عليهم من البلاء. ولا اله الا الله.